ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں نے گریجویشن مکمل کر کے چند دن قریبی اسکول میں جاب کی، مگر گھر بیٹھنے کی اپنی ہی راحت ہوتی ہے، اس لیے میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ ان دنوں ٹی وی بھی شام 5 بجے سے شروع ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی مشکلہ ایسے ہی نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، تو در و دیوار بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ایسے لمحات میں لڑکیاں باہر کی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتی ہیں۔ میں دراصل بہت لاڈوں سے پلی تھی۔ میری ساتھ کی سب لڑکیاں ملازمت کر رہی تھیں، مگر میں تو ماں باپ کے ہاتھ کا چھالا تھی۔ سارا دن کتابوں میں گھسی رہتی، اور بھائی کی تو اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ ابو کا بزنس خوب جمع ہوا تھا، وہ تمام وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اور امی کو کچن کے کاموں سے عشق تھا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ گھر میں فون تھا، بس اسی کو مشغلہ بنا لیا۔ کبھی سہیلیوں کو فون کرتی اور کبھی ویسے ہی الٹے سیدھے رونگ نمبر گھما ڈالتی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، تبھی وہ بولا، کیسی ہو، کیا حال چال ہے؟ اس بے تکلفی پر میں برہم ہو گئی، کیونکہ رونگ نمبر پر بھی میں صرف لڑکیوں سے بات کیا کرتی تھی۔ کوئی لڑکا بولتا تو میں فوراً فون بند کر دیتی۔ میری برہمی پر وہ بولا، آپ نہ حق خفا ہو رہی ہیں، میں نے اپنے بڑے بھائی کے گھر فون کیا تھا اور آپ کی آواز میری بھتیجی جیسی ہے۔ میں سمجھا وہ بات کر رہی ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ اس نے کچھ اس طرح خجالت سے بات کی کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، میں سمجھی کوئی ٹرکی قسم کا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، میں فون بند کرتا ہوں اور آئندہ فون نہ کروں گا۔ اس کے اس طرح کہنے پر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ٹھہریے، فون مت بند کیجیے۔ کیوں؟ کیا آپ نے میرا شجر نسب پوچھنا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ برائے مہربانی یہ تو بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام نبیل ہے اور میں ٹیلی فون کے محکمے میں ایک معمولی سا کلرک ہوں۔ ٹیلی فون کے محکمے میں؟ پھر تو آپ کالیں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا آپ کو کسی کو کال ملوانی ہے؟ جی، میری سہیلی سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، ان کے ابو کا تبادلہ ہو گیا، وہ وہاں چلی گئی ہے۔ ان دنوں دوسرے شہر کال بک کروانی پڑتی تھی، ابھی بہت دیر کے بعد کال ملتی تھی۔ اس نے نمبر مانگا اور میں نے نمبر دے دیا۔ اس نے کہا، ارے یہ تو میرے ماموں کی بیٹی فوزیہ کا نمبر ہے۔ ماموں پہلے یہاں لاہور میں رہتے تھے، اب سیالکوٹ میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے پرمسرت لہجے میں کہا، پھر تو بہت ٹھیک ہوا ہے، چلیے آپ سے تعلق نکل آیا ہے۔ فوزیہ کالج میں میری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، اب اس سے بات کرنے میں آسانی ہو جایا کرے گی۔ یوں میری بات چیت نبیل سے شروع ہو گئی۔ جب بھی مجھے فوزیہ سے بات کرنی ہوتی، میں نبیل کو فون کرتی، وہ کال ملا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں کی، اس کی باتیں متاثر کن ہوتی اور میں مرغوب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ امی ابو سے اس کا تعارف کروا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور وہ خفا ہوں۔ امی کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں فوزیہ کے کزن کو گھر بلانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ امی نے اجازت دے دی اور میں نے اسے چائے پر بلا لیا۔ امی کے ساتھ اس نے کچھ دیر باتیں کی، پھر بھائی آ گئے۔ انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا کیونکہ امی ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ میرا چھوٹا بھائی دوسرے شہروں میں اپنے دوستوں کو فون کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ نبیل سے دوستی کر لوں، وہ شہر سے باہر کالیں تو ملوا دیا کرے گا۔ یوں ماجد کی دوستی نبیل سے ہو گئی۔ اب وہ ماجد سے ملنے ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ گھر کے تمام افراد سے اس کی اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی، کیونکہ وہ ایک مہذب لڑکا تھا۔ اس کی عادت سبھی کو پسند تھی۔ امی ابو بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ کبھی کبھی ماجد اسے کھانے پر بھی بلا لیا کرتا تھا۔ اب ہمیں دوسرے شہروں کی کالیں بک کروانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ فوزیہ اپنی خالہ سے ملنے لاہور آئی ہوئی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اتفاق سے دوسرے روز میری سالگرہ تھی، سو میں نے فوزیہ کو مداح کر لیا۔ ادھر نبیل کو بھی بھائی نے بلا لیا تھا۔
جب پارٹی میں فوزیہ کی ملاقات نبیل سے ہوئی تو وہ اپنے پھپھو زاد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، زویا واقعی تمہارا انتخاب بہت اچھا ہے، میرا کزن نیک اور بہت شریف لڑکا ہے۔ نبیل نے مجھے کتابوں کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا، اس کے تحفے کو سبھی نے سراہا تھا۔ تقریب کے بعد وہ فوزیہ کے ساتھ چلا گیا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ جس دن میری اس کے ساتھ فون پر بات نہ ہوتی تب میرا دن بہت برا گزرتا تھا۔ لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ رفتہ رفتہ بے تکلفی بڑھتی گئی، رات کو نیند نہ آتی اور دن کا چین بھی کھو جاتا۔ اب میں خود سے ڈرنے لگی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو انتظار کی اذیت ختم ہو جاتی، مگر دل نہ جانے خوف سے دھڑکنے لگتا۔ نبیل کا بھی حال میرے جیسا ہی تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دنیا کے سارے خدشے قدموں میں پال کر، سارے بندھن توڑ کر ہم ملنے لگے۔ میں کسی بہانے گھر سے جاتی، پھر ہم کسی پارک یا نزدیکی ریسٹورینٹ میں مل کر بیٹھتے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ سارا کے گھر جا رہی ہوں، اس کی سالگرہ ہے، جب پارٹی ختم ہو جائے گی تو وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گی۔ امی ابو کو مجھ پر اعتماد تھا اور بھائی ان کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بولتے تھے، تبھی مجھ کو کسی نے نہ روکا۔ دراصل میں نبیل سے ایک پارک میں ملنے گئی تھی، وہاں رش نہ تھا۔ ہم بے فکری سے بینچ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ آج کی ملاقات ہماری شامت کا موجب بنے گی۔ اتفاق کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں آ گیا اور اس نے مجھے نبیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہاں تو مجھے کچھ نہیں کہا کہ دوست ساتھ تھے، مگر جلدی گھر جا کر امی سے پوچھا کہ زویا کہاں ہے۔ امی نے کہا وہ اپنی سہیلی کی سالگرہ پر گئی ہے۔ بھائی خاموش ہو گیا اور میری واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی میں گھر آئی، امی نے بتایا کہ تمہارا بھائی تمہارا انتظار کر رہا ہے اور وہ جب سے آیا ہے برآمدے میں ٹہل رہا ہے۔ تم کہاں تھی؟ اتنے میں بھائی آ گیا اور پوچھا، زویا سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی؟ بھائی میں سہیلی کی سالگرہ میں گئی تھی۔ اس نے کہا، وہ پارک میں نبیل کے ساتھ کیا تمہارا بھوت بیٹھا ہوا تھا؟ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد میں کچھ نہ بول سکی اور رونے لگی۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہا، سچ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے کچھ نہ چھپایا اور سچ بات نہ بتائی تو بعد کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں نے سوچا ایک دن بتانا تو ہے ہی، کیوں نہ ابھی بتا دوں۔ اب ان کو میں نے بتا دیا کہ میں نبیل سے محبت کرتی ہوں۔ آپ میری مدد کیجیے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی حیرت سے میرا منہ تکنے لگی اور بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا تمہیں زندگی کا ساتھی چننے کو یہ مفلس ہی ملا تھا؟ جبکہ تمہاری منگنی ایک اعلیٰ خاندان میں ہو چکی ہے۔ کیا تم کو اپنے مستقبل اور ہماری عزت کا کچھ خیال نہیں؟ اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا اور نبیل کا کیا حال کریں گے؟ تمہیں پتہ ہے اس چیز کے بارے میں؟ امی دیر تک مجھے سمجھاتی رہیں، مگر میری عقل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں بس روئے جا رہی تھی اور ان کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ سو گئیں، میں نے نبیل کو فون کیا اور تمام حوال کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اب جدائی ہم نہ سہ سکیں گے۔ میرا تو اپنی کزن سے نکاح بھی ہو چکا ہے، مگر میں نے رشتہ تمہاری خاطر ٹھکرا دیا ہے، اور میرے گھر والوں کو یہ علم ہے کہ میں تم کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میں جب کسی صورت نہ مانی تو امی نے تنگ آ کر ابو کو بتا دیا، تمہاری بیٹی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی اس کلرک کے ساتھ۔ یہ سن کر ابو آگ بگولا ہو گئے۔ اب امی نے سمجھایا کہ حوصلے سے کام لو، یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے غصہ مت کرو، اس طرح تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ۔ ابو نے مجھے بہت سمجھایا، بیٹی وہ لوگ نہ ہم زبان ہیں، نہ ہماری ان کی تہذیب ملتی ہے۔ ہم نے جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے وہاں تم زیادہ سکھی رہو گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر رشتہ کیا ہے، مگر میں کہاں پیار سے سمجھنے والی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں محبت کے کانٹوں بھرے راستے پر چلنا چاہتی تھی۔ ابو نے کہا، بیٹی نبیل ایک غریب آدمی ہے،
वो तुम्हारी ज़रूरियत पूरी ना कर सकेगा, लेकिन मुझे तो रोने धोने से काम था और एक ही जवाब था कि नबील से शादी करूँगी वरना कभी शादी ही नहीं करूँगी। मेरी हालत देखकर वालिदैन का दिल बैठ गया। उन्होंने आपस में मशवरा किया, ये तो समझने वाली नहीं, अब नबील से ही बात करनी पड़ेगी। मेरे वालिदैन ने नबील को फ़ोन करके घर बुलाया और कहा, बेटा, हमने तुमको हमेशा इज्जत दी, तुम पर एतबार किया और अपना बेटा समझा, सिर्फ इसलिए कि हम तुमको एक शरीफ लड़का समझते थे, लेकिन आपने हमारी सादगी का गलत मतलब लिया। अब भी वक्त है, कदम पीछे हटा लो और हमारे भरोसे की लाज रखते हुए हमारी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के रास्ते से हट जाओ। वो गुमसुम बैठा था। जब उन्होंने देखा ये तो पत्थर के बुत की तरह बैठा है और समझ नहीं रहा, तो मेरी माँ ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुमको खुदा का वास्ता, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम हमारी बेटी के रास्ते से हट जाओ वरना हम पर न जाने कितनी तबाही आ जाएगी। जिस कदर रुपया पैसा तुमको चाहिए ले लो, अगर हमारी इज्जत का सवाल है, जोया की मंगनी हो चुकी है। मेरे वालिदैन की इल्तिजा ने नबील के दिल पर असर किया और उसने कहा कि मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि उम्र भर आपको रुलाकर आपकी बेटी से शादी करूं। आपने वाकई मुझ पर भरोसा किया और इस ज़माने में ये बड़ी बात है। अगर आप लोग शरीफ हैं तो मैं भी शरीफ ख़ानदान से हूँ। अबू ने कहा, बेशक बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमारी मजबूरी ये है कि हमने जोया का रिश्ता कर दिया है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम ज़रूर तुम्हारे रिश्ते पर गौर करते। अगर तुम्हें हमारा दामाद बनने की चाह है तो हमारी छोटी बेटी से शादी करा देते हैं, क्योंकि अभी उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ। नहीं, मैंने उसको हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है और मैं इतना बेगैरत नहीं कि आपकी दूसरी बेटी से शादी कर लूँ। मुझे आपका रुपया पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी इज्जत का ख्याल है। आप जोया की शादी का बंदोबस्त करें जहाँ आप चाहते हैं, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। जब वो जा रहा था, मेरे वालिद ने उसे एक लिफाफा दिया कि इसे घर जाकर खोलना। उसमें 1 लाख रुपए का चेक था और उस वक़्त ये बड़ी रकम हुआ करती थी। जब उसने घर जाकर लिफाफा खोला, उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने गुस्सा ज़ब्त कर लिया और चेक रख लिया। अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि मैं तुमसे शादी करने से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी मनकूहा को नहीं छोड़ सकता, वरना मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। यह भट्टे सट्टे का रिश्ता है और मैं एक गरीब आदमी हूँ। हम अपनी मुफलसी में इज़्ज़त का भरम कायम रखते हैं। तुमको मैं कोई सुख भी नहीं दे सकता। तुम हमेशा से अमीर खाना माहौल में पली बढ़ी हो, गुर्बत के दुख नहीं जानती। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकोगी। इस सारे मामले का मेरे छोटे भाई माजिद को कोई इल्म नहीं था। उसे मेरे घर वालों ने कुछ ना बताया, क्योंकि नबील उसका दोस्त था। वालिदैन ने मेरी शादी की तारीख रख दी। मुझे बेवफा नबील की तरफ से तो जवाब मिल चुका था। अब वालिदैन को भी नाराज़ कर देती तो किधर जाती। तकदीर का फैसला जानकर माँ बाप की बात मान ली। शादी के कार्ड छप गए तो माजिद ने एक कार्ड नबील को भी दिया और ताकीद की कि मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना। वो माजिद के इसरार पर फौजिया के साथ मेरी शादी में आया और मुझे अच्छी किताबों का गिफ्ट और साथ एक लिफाफा दिया और मुबारकबाद कहकर चला गया। मुझे रोना आ रहा था, मगर मैंने आंसू ज़ब्त कर लिए और लिफाफा अपनी बहन को दे दिया। शादी हो गई और मैं अपने दूल्हे के घर आ गई। ये सोचकर ससुराल के आंगन में कदम रखा कि अब अपने शोहर के घर को ही अपना घर समझूंगी और उनकी खिदमत व अतायत करूंगी। मगर जब मेरे दुल्हा अयान अपने कमरे में आए तो उनका रवैया रूखा था। उन्होंने ये कहकर मुझे चौंका दिया कि बराए मेहरबानी अपना घूंघट उठाकर खुद मुझे अपना चेहरा दिखा दो। हमारी करीबी रिश्तेदारी है, 100 बार तुमको देख चुका हूँ। अब ये घूंघट उठाने का ड्रामा मैं नहीं खेलना चाहता। मुझको यूं लगा जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया हो। मैं बेख्तियार रोने लगी तो वो बोले, तुमसे शादी करके बर्बाद तो मेरी दुनिया हो चुकी है, तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो इस तरह रो रही हो? खुदा के लिए चुप हो जाओ, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। आपकी दुनिया मैंने कैसे बर्बाद कर दी? रोते रोते मैं बोल पड़ी, तुमने नहीं की, मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करके मुझे बर्बाद कर दिया।
जबकि मैं इनकार करता रहा। मगर तुम अब्बा जान के कज़न की बेटी और फिर बरसों पहले हुई मंगनी, उनको तो अपने कहे की फिक्र पड़ी थी, मेरी कब उनको फिक्र थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर ना तुम्हारा है और ना मेरा, हमारे बुज़ुर्गों का ही सही, मगर हमारी खुशियों की दुनिया तो कट गई ना। अब जबकि मैं तुम्हें मोहब्बत भी नहीं दे सकता और जिससे मोहब्बत है वो सदमे से खुदकुशी की कोशिश में अस्पताल में पड़ी है, तो बताओ मैं सुहागरात कैसे मना सकता हूँ? मुझे तो ये फ़िक्र मार डाल रही है कि पता नहीं वो ज़िंदा भी बची है या नहीं। ये कहते कहते अयान की आंखें भर आई। अब उम्र भर एक छत के तले सिसक सिसक कर ज़िंदगी बसर करेंगे। अगर मैं शादी से भाग जाता तो माँ गोलियां खाकर मरने की धमकियां दे रही थी। काश तुमको शादी के लिए कोई दूसरा मिल जाता, मैं तो इस कैद से आज़ाद हो जाता। शादी की पहली रात मेरे टूटे हुए दिल ने अपने दूल्हे के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुने तो मैं और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सोचा कि पहले तो मुझसे मेरी चाहत छिन गई और फिर शौहर ऐसा मिला जो किसी और से मोहब्बत करता है। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो कांप गई। उन्होंने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और गिलास में डालकर घूंट घूंट हलक से उतारने लगे। ज़रा देर बाद वो लड़खड़ाते हुए मेरी जानिब आए और पलंग पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे गिर गए। मैं घबरा कर उठी, उनको सहारा देकर उठाया और बेड पर लटा दिया। चंद लम्हों में वो सुध-बुध खोकर नींद की आगोश में चले गए। उनको खबर ही न रही कि वो रात मैंने किस तरह रोते और सिसकते गुजारी। वालिदैन और सास ससुर की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए मैंने ये बात किसी को ना बताई और अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशी से गुजारने की कोशिश की। मगर एक दिन जब मेरी बहन ने नबील का दिया हुआ लिफाफा मुझे दिया तो मैं हैरान रह गई। उसमें 1 लाख रुपए का चेक था जो उसने मुझे वापस किया था। यह वही चेक था जो मेरे अब्बू ने उसे दिया था। ख़त में लिखा था, मैं गरीब सही मगर लालची नहीं हूँ, लिहाजा ये चेक वापस कर रहा हूँ। तुम्हारे वालिदैन को भिजवाता तो गुस्ताखी हो जाती। तुम इसको शादी का तोहफा समझ कर रख लेना और मुनासिब ना समझो तो अपने वालिदैन को ही वापस कर देना। तुम्हारे वालिदैन की खुशी की खातिर तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ। मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। ये ख़त पढ़कर मैं बहुत रोई और अपनी वालदा से ना सिर्फ अपने दूल्हे का तमाम हवाल कह सुनाया बल्कि उनसे गिला किया कि उन्होंने बचपन की मंगनी को बचाने की खातिर मेरी खुशियाँ छीन ली और मुझे ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। वजह यह थी कि अयान जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो गरीब ख़ानदान से थी और मैं जिससे मोहब्बत करती थी वो भी गरीब घर का चश्म चिराग था। यूँ दोनों अमीर ख़ानदानों ने 2 गरीब ख़ानदानों को ठुकरा दिया। हक़ाइक़ मालूम होने पर मेरे वालिदैन को भी दुख हुआ, मगर अब देर हो चुकी थी। अम्मी अब्बू ने मान लिया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि मैं एक खुशहाल घर की बहू बनूं और सुखी रहूं। मैंने कहा, अम्मी सुख तो नसीब वालों को मिलते हैं, इसका दौलत से क्या ताल्लुक़। नबील गरीब ज़रूर था मगर मुझे यकीन था कि वो मुझे बहुत खुश रख सकता था। मैंने उन हालात में भी शादी के मुक़द्दस बंधन को निभाने की कोशिश की, मगर अयान ने मुझे दिल से बीवी कबूल ना किया था। आखिरकार शादी के 4 साल बाद उसने अपनी आरज़ू पूरी कर ली और अपनी पसंद की लड़की से दूसरी शादी करके मुझसे लातल्लुक़ हो गया। यूँ मेरी ज़िंदगी मुफ्त में तबाह हो गई। मेरी शादी के बाद नबील ने दूसरे शहर तबादला करवा लिया था। मैंने उसका पता मालूम करने के लिए फौजिया से रब्ता किया तो उसने कहा कि उसे नबील का कुछ पता नहीं। उसने शहर का नाम तक ना बताया। शायद उसे नबील ने ही मना किया था, तभी उसने फिर कभी मुड़कर भी ना देखा। उसने जो वादा मेरे वालिदैन से किया उसको पूरा किया। उसे क्या खबर कि मैं तो बसने से पहले ही उजड़ गई थी। अयान की दूसरी शादी के बाद कुछ अरसा मैं उनके साथ रही, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करता था। एक रोज़ मैं तन्हाई से तंग आकर अपने मैके आ गई और अब माजी की यादों को सीने से लगाकर जी रही हूँ कि शायद कभी वो मुड़कर देखे और लौट आए। लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बाइज़्ज़त घराने का बेटा था। उसने जो वादा किया उसने वो पूरा करके दिखाया और आज मेरी दुआ है
کہ خدا اس کو ہمیشہ خوش رکھے، وہ جہاں بھی گیا ہے، وہ جس کے بھی پاس ہے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ آمین۔